салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. дарси 19 аст аз китоби интро. аз китоби интро дарси 19 аст ва шумо расидем дар қисмати 4, яъне unit 4, саҳифаи чанд буд? саҳифаи саҳифаи 24. саҳифаи 24 мавзӯи дарси имрӯза дар бораи милкият ё соҳибият. Possessive гуфта милкият соҳибият аст. яъне possessive adjectives аст дар инҷо, possessive pronouns аст дар инҷо ва possessive s аст. яъне ҳамун apostrophe s ки дар дарси 14 аз китоби New Grammar Time гуфта гузаштем. яъне ин дарс дорад сабт мешавад баъд аз дарси 14 китоби New Grammar Time. خب کسانی که در اون درس ها، یعنی در درس های نیو گرامر تایم هستند، پس این موضوع یک بار دیگر تکرار می یابد. کسانی که تنها از همین کتاب پیگیری دارند، پس موضوع جدید است، موضوع نو. Grammar Fox, Possessive Adjectives, Pronouns, Names. یعنی possessive adjectives اینها هستند، possessive pronouns اینها هستند و این apostrophe s است. شروع میکنیم از اول، یعنی از possessive adjectives. یعنی my, your, his, her, over, there. These are my socks. یعنی اینها جوراب های من هستند. These are your socks. اینها جوراب های تو هستند. These are his socks. اینها جوراب های وی هستند. These are her socks. اینها جوراب های وی زن هستند. These are our socks. اینها جوراب های ما هستند. These are their socks. اینها جوراب های اونها هستند. این بود possessive adjectives. یک چیز رو فراموش نکنید دوستان گرامی که بعد از possessive adjectives اسم می آید. مثل اینکه socks آمده است. اما بعد از possessive pronouns اسم نمی آید. یعنی possessive pronouns همیشه در آخر جمله می آید. توجه کنید. These socks are mine. These socks are mine. یعنی اگر اینو ترجمه کنیم these are my socks، اینها جوراب های من هستند. پس این رو ترجمه کنیم که these socks are mine. این جوراب ها از آن من هستند. این جوراب ها از آن من هستند. یعنی در اینجا اینها از آن من هستند. اینها یعنی جوراب ها از آن من هستند. پس در اینجا این جوراب ها از آن من هستند. یعنی در زبان تاجیکی فکر میکنم اونقدر فرق کلان نیست، اما در زبان انگلیسی فرق کلان دارد. چگونه فرق؟ مثلا در جمله گاه می شود که مثلا یک کس میپرسد که این از آن تو است، دیگر نمیگیم که yes that is my، یعنی نمیگیم وای از آن من است. تنها جواب میتیم it's mine از آن من است. These socks are yours. این جوراب ها از آن تو هستند. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. These socks are theirs. اینها بودن possessive pronouns. بعد میگذاریم در apostrophe s. apostrophe s همیشه در نام ها می آید.
дар номҳои инсонҳо. ё инсон бошад, ё масалан ҳайвон бошад, фарқе надорад. Алмуҳим дар номҳо меояд, номҳои хос. Pets blues. Pets blues яъне блузи pet ё пироҳани pet. Pets blues. Julie's jeans. Julie's jeans яъне ҷинси Julie. Rex's shirt. Rex's shirt. Rex's shirt яъне пироҳани Rex. Whose blouse is this? Whose blouse is this? яъне ин блуз, ин пироҳани ки аст? ин пироҳани ки аст? It's Pets. Вай аз они Pets аст. Вай аз они Pet аст. Вай аз они Pet аст. Whose jeans are these? яъне ин ҷинсҳо, яъне ин шими ҷинс аз они кист? They are Julie's. They are Julie's. They are Julie's яъне онҳо, дар тоҷикӣ мегӯем вай. Вай аз они Julie аст. خب برای این صاحبیت ها یا که ملکیت ها را خوب از خود کردن، در اینجا یک تمرین است. این تمرین را خود کار میکنید یا یک جای کار کنیم؟ خب بگذار کار کنیم. Complete the conversations with the correct words in parentheses. parentheses یعنی کامل کنید، پره کنید این گفتگو را همراهی جمله های، همراهی کلمه های درست از بین قوسین. یعنی در اینجا دو قوس است، در بین قوس دو کلمه یا دو عباره آورده شده است، پس یکیش درست است، دیگرش نادرست است. Then practice with a partner. سپس همراه شریکت تمرین کن. Is this Jennifer's hat? Is this Jennifer's hat? یعنی آیا این کلاه جنیفر است؟ در اینجا S چی است؟ apostrophe S است. همین apostrophe S. خب No, it's not hers. نگاه کنیم دوستان گرامی، در اینجا نقطه است. نقطه وقتی که جانشینی های صاحبی در آخری کلمه، در آخری جمله آیند، ما هیچگاه از positive adjectives استفاده نمی کنیم. به کدام خاطر؟ به خاطر که بعد از positive adjectives حتما اسم می آید، اما بعد از positive pronouns دیگر اسم نمی آید. به همون خاطر در اینجا hers آمد. No, it's not hers. Hers همین hers. No, it's not hers. It's در اینجا my می آید یا که mine. It's mine. به کدام خاطر؟ به خاطر که بعد آخر جمله است، یعنی بعد از my باید اسم آید، اما در اینجا اسم نیست، بنابراین mine می آید. Are these your یعنی که yours gloves؟ بله your. به کدام خاطر؟ به خاطر که در اینجا اسم است، یعنی بعد از جانشین صاحبی اسم آمده ایستاده است، و همون خاطر از positive adjectives استفاده میکنیم. یعنی are these your gloves? Are these your gloves؟ یعنی این دستکش یا دستپوشی تو است، دستکی تو است، یعنی به زبان روسی پریچاتکا. No, they are not my یعنی که mine. در اینجا mine غلط است، به خاطر که در اینجا gloves آمده است، یعنی بعد از جانشین صاحبی اسم آمده است، در این صورت mine نادرست است، پس my میگیریم. No, they are not my no, they are not my gloves. یعنی اونها دست کشی من نیست یا دست پوشی من نیستن یا دستک. Let's ask Sally. بیا سالی رو بپرسیم. Maybe they are hair gloves. Hair gloves. با کدام خاطر hairs نامد؟ با خاطر که در اینجا اسم است. اگر مثلا میگفتیم که maybe they are hairs، در اینجا gloves نمی بود اگر، پس درست میشد.
حالا باشد gloves است، در این حالت از hair استفاده میکنیم. hair. خب میگذاریم به قسمت سوم. در اینجا whose آماده است و yours آماده است. البته yours طوری نمیگیرد در اینجا به خاطری که در جمله سوالی است. whose shirts are these. whose shirts are these. این پیراهن ها، این کرته ها از آن کی ها هستند؟ are they Julie's. are they Julie's and pets. are they Julie's and pets. آیا اینها از آن پت و جولی هستند؟ no they are not their shirts. their میاد، theirs نمیاد. their shirts. but these socks are theirs میآید و خاطری که بعد از جانشین صاحبی دیگر اسم نیست و از این نقطه بعد از نقطه جمله نو آغاز می‌یابد. and these shorts are yours. در اینجا آخر جمله است، به همین خاطر از yours استفاده میکنیم. hey these are not our clothes. یعنی hey اینها لباس های ما نیستند. در اینجا our استفاده میکنیم از کلمه our. you are right ours are over there. در اینجا از ours استفاده میکنیم. گفتیم بعد از جانشین های صاحبی اسم نمی آید، اما در اینجا جمله است، اسم نیست، یعنی یک عباره دیگر است. یعنی ترجمه میشود که از آن ما در آنجاست، یعنی اسم نیست در اینجا، از آن ما در آنجاست. خب class activity put one of your things in a box. یعنی یک چیز در قوطی گذارید. then choose a different thing from the box و اختیار کنید، انتخاب کنید یک چیز رو از درون همون قوطی. go around the class and find the owner. و به صنف برو چیکار کن؟ صاحب اون رو بیاب. مثلا یک قوطی رو میگذارن همه طلبه ها و در درون اون هر کس چیزی خود را میاندازد و یک نفر دستش رو میاندازد، یک چیزی رو از درون وی میگیرد و میرود میکوبد صنف رو که همون چیز از آن کی است. یعنی این فعالیت یا این مشغولیت به این شکل آغاز می‌یابد. young men is this watch yours. is this watch yours. در اینجا نگاه کنیم از possessive pronouns استفاده کرد. possessive pronouns به خاطر که جمله دوام ندارد. no it's not mine. در اینجا نیز از possessive pronouns. it's not mine. maybe it's Rex's. شاید که باید از Rex باشه. Rex is this watch yours. is this watch yours. is this watch yours. آیا این ساعت تو هست؟ no it's not mine. I think it's Martha's. میگه نه و از آنی من نیست، من فکر میکنم که از آنی مارتا است. در اینجا تمرینی گوش کردن است. listening گوش کردن. my shirt is yellow. یعنی پیراهن من زرد است. listen to these people. describe their clothes. number the picture from 1 to 4. یعنی گوش کن این آدم ها را، این شخصیت ها را و وصف کن لباس های اونها را. رقم number the pictures from 1 to 4. یعنی رقم گذاری کن، رقم بمان از 1 تا 4. مثلا 1 2 3 4. یک تشریح خودش در اینجا کار کرده است. البته این درسی گوش کردن است. این رو همون صوتیاتش رو یا MP3 رو میمونن و گوش میکنیم و جواب میدیم. pair work کاری دو نفره. now talk about these people. what colors are their clothes. یعنی الحال درباره این شخص ها، این افراد گپ زن، صحبت کن.
لباس‌های اینها چی رنگ هستند؟ رنگ لباس‌های اینها چی رنگ هستند؟ What color is Peter's What color is Peter's shirt? یعنی رنگی مایکه‌ای یا پیراهنی پترز چی رنگ است؟ His shirt is yellow. رنگی مایکه‌ای یا پیراهنی وی زرد است. خب در همین جا درس امروزه رو به انجام رسانیم، چون که در از مشق هفتم باز یک موضوع جدید آغاز می‌یابد. این بود درسی 19 بود اگر خطا نکنیم. بله، درس 19 از کتاب اینترا. تا درس های نوبتی، خدا حافظ.